Hello, art student. Welcome to the North Channel again. Okay. Today I will teach you about Unit One, Education, and Lesson Two, School Days. โอเคสวัสดีพวกน้องเนาะเจอกันอีกแล้วเนาะกับคลิปนี้อาจารย์จะสอนเนาะเกี่ยวกับบทที่2ของ Unit 1เนาะSchool Days ก็คือมือเรียนเนาะมือของโรงเรียนครับ in this lesson, students learn to talk about own school days, school subject, and learn the expression I wish I had or hadn't. Okay คือบทนี้คือเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการเว้ากับเรื่องราวในมื้อที่โรงเรียนเก่าฮะและ school subject โอเค school subject ก็คือวิชาเรียนเนาะพวกน้องเนาะวิชาในโรงเรียน subject แปลว่าในที่นี้แปลว่าวิชาเนาะ and learn the expression I wish เราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้ I wish หรือ I hadn't okay okay the first time you will listen teacher first for the vocabulary okay this time listen analyze statistic enjoy wish solve garrick order receiver sender canteen company situation regret slightly more a bit more a lot more a lot less okay next time you listen and repeat after teacher okay analyze statistic enjoy wish solve garrick order receiver sender canteen company situation regret slightly more a bit more a lot more a lot less โอเคเนาะโอเคพวกหลานเนาะ analyze ก็คือการวิเคราะห์เนาะ analyze หรือ analysis คือการวิเคราะห์โอเค statistic เนาะสถิติสามารถใส่ได้เนาะทุกอย่างเนาะสถิติเนาะ statistic โอเคคือภาษาเฮาเนี่ยภาษาเราก็สถิติ statistic enjoy enjoy แปลว่ามักมีความสุข enjoy นะมีความสุขโอเคมีความสุขมีความเฮฮาเนาะโอเคตัวนี้ wish ปรารถนาปรารถนา solve อันนี้คือการแก้ไขเนาะการแก้ไข garlic โอเคคือกระเทียม order คือการสั่ง receiver ผู้รับ sender ผู้ส่ง canteen ห้องอาหารเนาะหรือว่าอาจจะใช้เป็น cafeteria ก็ได้เนาะหรือว่า food court company โอเคบริษัท situation สถานการณ์เนาะสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์โอเค every situation สามารถใช้ได้ regret เนาะคือเสียดายเนาะ slightly more โอเคหลายกว่าหน่อยนึงเนาะ a bit more น้อยกว่าหน่อยนึง a lot more หลายกว่าเนาะ a lot less โอเคน้อยหลายกว่าโอเคฉะนั้นคำศัพท์นี้พวกน้องพากันซ้อมเนาะเลยก็จดใส่ปืนนำเด้อโอเคแล้วก็ซ้อมอ่านเนาะจดใส่ปืนฟังคืนเนาะจะได้บ่ทันก็สามารถวิวไปวิวมาฟังคืนได้เด้อโอเค next we go for the lesson number 3 เนาะ number 2 that means I have taught you already okay listen and practice listen and repeat after the teacher then practice the dialogue in pair Boon and Thing both work for the same company. They meet in the canteen. Boon, hello Thing, how are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. How's your work? It's okay at the moment, but I think I might have problems later. Why?
Well, I have to analyze our statistic from the province, and it's too difficult for me. Oh, I see. How was your math when you were at school? I wasn't very good at math. I wish I had studied harder. I see how important math is now. What subject did you like when you were at school? I really enjoy studying French. I don't know any French. I wish I studied it. So, what was your favorite subject? Math. I was very good at math when I was at school. That's great. You could help me to solve my problem, couldn't you? Sure, I'll be great. Here, class. This time, one more time for listen the conversation. Okay, this time one more time for listen the conversation. Hello, Dane. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. How's your work? It's okay at the moment, but I think I might have problems later. Why? Well, I have to analyze our statistics from the provinces, and it's too difficult for me. Oh, I see. How was your math when you were at school? I wasn't really good at math. I wish I had studied harder. I see how important math is now. Well, what subject did you like when you were at school? I really enjoy studying French. I don't know any French, but I wish I studied. So, what was your favorite subject? Math. I was very good at math when I was at school. That's great. You could help me to solve my problem, couldn't you? Sure, that'd be great. Okay, this part. Okay, in this part, student have to write down and practice the conversation by yourself. Okay ภาคนี้พวกหลานจะได้เขียนเอาได้ตื่มใส่ปืมเนาะตื่มอ่าเขียนใส่ปืมแล้วก็ซ้อมอ่านเบิ่งคำศัพท์ยากเนาะสามารถเปิดเบิ่งคำศัพท์ยากผ่าน Google Translate หันก็ได้เนาะผมเนาะคำศัพท์ยากโอเคฉะนั้นอาจารย์จะเบิ่งคำศัพท์ยากให้พวกน้องเนาะคำศัพท์ยากก็สิมี problem นี่แปลว่าปัญหาเนาะโอเค moment ก็คือในขณะหรือปัจจุบันนะโอเค and next analyze นี่คือการวิเคราะห์ statistic statistic ก็คือสถิติเนาะ difficult แปลว่ายากโอเค and next important สำคัญโอเค math วิชาคณิตศาสตร์เนาะโอเค subject มีแล้วเนาะ subject แปลว่าบทเรียนgreat that's great นั่นดีหลายโอเคนี่คือคำศัพท์ยากเนาะโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งข้อต่อไปโอเคthis class student that mean you have read the story the conversation already right and then you will answer true or false is it true if it's false give the correct answer โอเคพาร์ทนี้หมายความว่าพวกหลานจะเอาข้อมูลบทเรียนมาจากการอ่านบทสนทนาเมื่อกี้นี้และมาเบิ่งว่าตัวใดที่เขาเขียนตัวนี้ true or false เนาะถ้า true ก็คือ T เนาะ true false ก็คือ F เนาะโอเคบุญ and เต็ง are student โอเคบุญกับเต็งเป็นนักเรียนบ่เนาะเป็นนักเรียนทั้งสองบ่ถ้า true พวกหลานก็เขียน true ใส่เนาะถ้า false ก็คือพวกหลาน F จะให้ listen เหตุผลมา it's difficult for เต็ง to analyze statistics คือมันยากหลายสำหรับเต็งที่จะวิเคราะห์สถิติ number 3 bothบุญ wasn't good at math คือบุญจะบ่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์เนาะ good at ก็คือใส่กับวิชาเนาะวิชาเรียน Teng like to study French เต็งมักการเรียนภาษาฝรั่ง okay number 5 Teng wishes he had studied French harder เต็งเนาะเสียดายที่บ่ได้เรียนภาษาฝรั่งหนักกว่านี้เนาะหรือว่าบ่ได้เรียนหลาย
ความหมายเสียดายที่บ่ได้เรียนหลายๆบุญ favorite subject was math โอเคคือวิชาโปรดสำหรับบุญคือหรือว่าวิชาที่มักก็คือวิชาคณิตศาสตร์เนาะหวังว่าจะคือหลายน้องเนาะที่มักวิชาคณิตศาสตร์บุญ ask เต็ง for help เนาะบุญถามเต็งพอเพื่อความช่วยเหลือเนาะโอเคสำหรับตัวนี้พวกน้องก็จะ write down จดเอาและตอบใส่เด้อพวกน้องโอเค so we go next ส่วนพาร์ทของ grammar note ก็จะบอกถึง I wish I had or hadn't past participle พวกหลานคำว่า past participle ก็คือรูปทรงสามเนาะ PP เนาะรูปทรงสามโอเคข้อหมายในโครงสร้างตัวนี้คือเขาจะ มีนี่จะคือตัวอย่าง I wish I had studied harder คือเสียดายที่บ่ได้ตั้งใจเรียนเนาะหมายความว่าเราหันเสียดายที่บ่ได้ตั้งใจเรียนนะโอเคหมายความว่าก็คือยังบ่ได้ตั้งใจเรียนเนาะข้อนี้เนาะก็คือเสียดายหมายความว่ายังบ่ได้เรียน I wish I hadn't caught on the garlic pork เนาะค่อยเสียดายที่สร้างจิ้วหมูกระเทียมเนาะหมายความว่าสร้างไปแล้วเนาะสร้างไปแล้วเขาจะสังเกตว่าตัวนี้คือเป็นรูปแบบของ possessive เนาะแต่เวลามาแปลเป็นจะเป็นรูปแบบของ negative เนาะ I wish I hadn't ordered garlic pork เนาะคือเสียดายที่สั่งจืดกระเทียมหมูเนาะหรือว่าทอดหมูเนาะแต่ตัวนี้คือในรูปแบบนี้จะเขียนเป็น negative เนาะเป็นปฏิเสธแต่ว่าเวลาแปลมาได้ความหมายของ positive คำว่า wish จะแปลได้หลายอย่างเนาะโอเคก็คือว่าขอเนาะหรือว่าหวังเนาะขอตัวอย่างคำอวยพร they wish you all best ขอให้ทุกอย่างดีสำหรับเจ้าประโยคนี้หมายถึงว่าความปรารถนาเพราะว่าเราอยากมีความปรารถนาแล้วเขาก็จะใช้คำว่า I wish I were rich ค่อยปรารถนาว่าค่อยจะเป็นคนทั้งมีโอเคแต่ตัวนี้แสดงความเสียดาย I wish I had studied harder เสียดายที่บ่ได้ตั้งใจเรียนก็คือบ่ได้เรียนเนาะโอเค I wish she had bought that shirt โอเคค่อยเสียดายที่บ่ได้ซื้อเสื้อตัวนั้นเนาะโอเคก็คือหมายความว่ายังบ่ได้ซื้อเนาะยังบ่ได้ซื้อโอเคจะสังเกตว่าตัวนี้หมายความว่าประโยคจะเป็น possessive เนาะแต่ว่าเวลาเราแปลภาษาลาวมาเนื้อหามันจะเป็น negative นะโอเคสำหรับตัวนี้เนาะเราจะเขียนคำว่า wish โอเค example จะใส่คำว่า wish เข้าในประโยคเนาะ example when Mala was at school she didn't play basketball คือเมื่อมาลาอยู่เรียนเราจะบ่ได้เราบ่ได้เล่นบาสเกตบอลเนาะโอเคหมายความว่าเราเสียดายได้ she wishes she had played basketball ดีลาก็เล่นบาสเกตบอลประมาณนี้หรือว่าเสียดายที่บ่ได้เล่นบาสเกตบอล she didn't learn English she didn't study music she missed a lot of lessons she left school when she was 14 she didn't learn how to swim she didn't make many friends what do you wish จะหวังอย่างข้อนี้ข้อ number 7หมายความว่าพวกหลานจะตอบเองเนาะโอเคตัวอย่างพวกเรามาเบิ่งข้อที่6นำกันเขาจะแก้ยังไงตัวอย่างว่าเนาะเขาจะสังเกตว่าเขาจะเอามาให้มันเป็นประโยคเดียวโดยใส่คำว่าwish โอเคตัวอย่างว่าข้อ number 1เนาะอาจารย์จะเฮ็ด example ให้พวกน้องสำหรับข้อ1เด้อเนาะส่วนข้ออื่นพวกน้องจะเฮ็ดเองโอเค she wishes นะเขาก็เอา wish มาใส่แล้วแหละ she wishes นะเป็นอย่างที่เป็น wishes ก็เพราะว่าทางหน้าเป็น third person singular บุรุษที่3จำนวนน้อยเนาะก็ต้องเติม es ใส่เนาะเพราะว่ามันทางหลัง wish นี้มันลงท้ายด้วย sh ก็ต้องเติม es she wishes she had learned จะเป็น ed เนาะจะเป็น verb 2 3 she wishes she had learned English เนาะเราเสียดายที่บ่ได้เรียนภาษาอังกฤษเนาะความหมายคือบ่ได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มาเขียนซะว่า she wishes she had learned English โอเค
จะมาเขียนในรูปแบบนี้พวกหลานจะสังเกตเนาะโอเคเอาอีกตัวหนึ่งซะshe didn't study music she didn't study music แล้วบ่ได้เรียนเพลงเนาะก็คือเสียดายเนาะก็คือจะเป็น she visit she she visit she had studied music โอเคเป็นสไตล์เดียวกันเลยเด้อพวกน้องโอเคมาต่อข้อต่อไปเนาะพวกน้องเขียนและตอบใส่ปืมเด้อข้อนี้เด้อโอเคเนี่ยโอเคนี่คือมาถึงว่า look at two pie chart below read the text below and answer the question an international school allows crew อันนี้ก็คือมันอาจจะเป็นการสำรวจเนาะแต่ว่าอาจจะมีการผิดเบี้ยงในปัจจุบันก็มีเนาะ an international school โอเคนี่คือโรงเรียนนานาชาติก็จะมีวิชาเรียนการเรียนแนวใด allows school ก็คือโรงเรียนลาวเด้ส่วน other subject 20% and math 20%โอเคคณิตศาสตร์20% language and literature ก็คือเกี่ยวกับภาษากับทางด้านพวกภาษาหรือว่าวรรณคดีเนาะภาษาก็17% history and geography โอเคคือประวัติศาสตร์7% foreign language 13% scientist or science 23% and other subject ก็คือวิชาอื่นๆก็มี 3% รวมกันนี่คือพายชาร์ตที่เราสีแสดงให้เราเห็นเนาะแล้วคู่มาเบิ่งนำกันคือ math 18ก็คือจะต่างกับเราเยอะโอเค language and literature ก็คืออันนี้ 15% กับรุดน้อยนึงอีก history and geography สังเกตว่าวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์จะเพิ่มขึ้นหลาย foreign language ภาษาต่างประเทศกับ 9% เนาะประมาณ1/10เนาะ scientist 20%โอเคอันนี้คือวิทยาศาสตร์เท่ากับจะน้อยอีกและ other subject วิชาอื่นอีก26%โอเคนี่คือสาธิตแสดงให้เห็นเนาะโอเคเซอร์จะอ่านตัวนี้ให้ฟังโอเคเซอร์จะอ่านตัวนี้ให้ฟังโอเค I will read this for you Chart A shows how much time is spent studying different subjects for one class and at an international school. Chart B gives the same information for one class at our school. Okay, as you can see, both classes spend a lot of time on math and science subjects. Students at the international school spend 20% of their time studying math. Lao school spend 18% for their time on math. The international students spend nearly a quarter of their time on science subject. Science takes up 1/5 of Lao school curriculum. โอเคพวกเราจะสังเกตว่า language note ก็คือ one อันนี้คือ half เนาะ1/2ก็คือ half a quarter นี่คือ a quarter ก็คือ1/4เนาะ a fifth 1/5 three quarters 3/4เนาะหมายว่า3/4ก็คือมี3 quarter ว่าซั่นๆtwo fifth โอเค2/5นี่คือแสดงให้เห็นเนาะอันนี้เป็นสัญลักษณ์และอันนี้มันภาษาอังกฤษเขาจะอ่านอย่างนี้ nearly a quarter ก็หมายว่าเกือบจะ quarter แล้วเนาะโอเคหมายว่าอีกหน่อยนึงก็จะเป็น quarter more than half หลายกว่า half หลายกว่าครึ่งนึงโอเคนี่คือพวกหลานสามารถเบิ่งเนาะโอเคมาเบิ่งข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปแม่นก็พวกน้องจะได้ตอบคำถามเนาะตอบคำถามตามนี้เนาะตอบคำถามตามชาร์ตที่เขาถามว่า What does chart A show chart A แสดงถึงหยังเนาะพวกเราก็จะเบิ่ง chart A show how much time spent studying different subjects for one class at the international school มานี่เด้อพวกน้องให้ไปเฮ็ดเองเนาะให้ไปเรียนเองคนคิดเองเนาะและสามารถสอนไปเองโอเค What does chart B show chart B show หยังเนาะแสดงให้เห็นหยัง What subject do both classes spend the most of their time เนาะคือหมายความว่าวิชาหยังก็คือboth เป็นทั้งสองเนาะพวกน้องเนาะ What subject do both classes spend in most their time ก็คือทั้งสองคลาสนะแสดงให้เห็นเนาะใช้เวลา
subject ตัวใดหลายในเวลานั้นโอเค how much time does the international school takes up on history and geography นะก็คือเวลาที่ใช้กับวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ในโรงเรียน international ซ้ำใดหลายปานใด how much time does Lao school spend on โอเค history and geography ก็คือใช้เวลากับวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์หลายปานใดในโรงเรียนลาว Science takes up more than 20% in the national school ก็คือวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหลายกว่า20%ในโรงเรียนในโรงเรียนจากโรงเรียนนานาชาติถูกหรือผิดถ้าถูกหลังก็ถูกถ้าฟอนต์ก็เขียนฟอนต์ใส่เนาะโอเคหมายความว่า is statement ก็คือประโยคถูกบอกเนาะโอเคเนาะสำหรับบทเรียนบทที่2เนาะเกี่ยวกับ school days เนาะโอเค in this lesson we will finish okay thank you for your watching and I hope our student will learn from my video โอเคอาจารย์ขอบใจเนาะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเรียนตามคลิปวิดีโอนี้กับอาจารย์เนาะ okay thank you please like and subscribe my channels โอเคเนาะโอเคอาจารย์ฝากติดตามผลงานอาจารย์แล้วก็กด subscribe และกดไลค์นะเพื่อให้อาจารย์มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเค thank you student thank you okay thank you bye see you next video okay and next lesson